Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا رسول الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. وبعد. اللهم اسلبنا عقلا يحجبنا عنك وعن فهم آياتك وعن فهم كلام رسولك المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعن فهم رسائل النور لإمامنا بديع الزمان سعيد نرسي رضي الله عنه. وهب لنا من العقل الذي خصصت به أنبياءك ورسلك والصديقين من عبادك واهدنا بنورك هداية المخصصين بمشيئتك ووسع لنا في النور توسعة كاملة تخصنا بها رحمتك فإن الهدى هداك وإن الفضل بيدك تؤتيه من تشاء وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم نور لطائفنا بأسرار التوحيد واجعل قلوبنا مرايا لتجليات أسمائك الحسنى واجعلنا من خدمة الإيمان والقرآن دائما أبدا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah lani mai baca pemad doa khatam Quran memarir itu kong Allah Subhanahu wa taala naurengi sifat istiqamah si mata baca wi akurangi nasabak baca ia napuri kong Allah Subhanahu wa taala memari nabukarangi rahasia-rahasiana akurangi napaki pahangi ri hakikat na tepui naurengi mai tepe syukur lalang ada tengalino ipake makawaru rilino lebih-lebih pihak risrimun rinapang Allah Subhanahu wa taala ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بجاهه ارزقنا تلاوة القرآن تلاوة مرضية على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا أسرار القرآن وفقهنا حقائق الإيمان واجعلنا للمتقين إماما.
فنسألك اللهم بحرمة القرآن وبحرمة من أنزل عليه القرآن وبحرمة أهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن دائما أبدا إلى يوم الدين. اللهم نور حياتنا بنور الإيمان والقرآن. اللهم نور حياتنا بنور الإيمان والقرآن. اللهم نور حياتنا بنور الإيمان والقرآن واجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. واحفظنا واحفظ أهلنا وأموالنا وأولادنا ذرياتنا وطلابنا إخواننا خواتنا وأقاربنا وأجدادنا وأحبابنا المؤمنين المخلصين بحفظك يا خير الحافظين يا الله. وارحمنا وارحم شيوخنا وارحم والدينا وارحم أهلنا وأولادنا ذرياتنا إخواننا خواتنا وأقاربنا وأجدادنا وأحبابنا المؤمنين المخلصين في خدمة الإيمان والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ada pertanyaan? Bagaimana mengetahui kita khusyuk di dalam sholat? Kemudian pertanyaan kedua, biasanya kalau saya sholat masuk sesana matujung ia rusam pajaku. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nakadeki andre guruta Imam Badiul Zaman Sa'id Nursi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Adana al-khasyah an ta'lama bi annaka fis shalah. Khusyuk yang paling rendah, ini yang paling rendah, tingkatan khusyuk yang paling rendah, majepui alimu maka damu tamana rilala sempajang, itu yang paling rendah. Tinggal dalam proses sholat kekuatannya kembali kepada penguasaan diri, bagaimana istiqamah menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yajipunna li riwatu makadata Allahu akbar maktamani rilala sempajang, itulah khusyuk yang paling rendah. Ini ada yang mengatakan syarat khusyuk harus tahu makna-makna yang kita lakukan di dalam sholat. Kita ini bukan orang Arab, tidak mungkin kita mengetahui semua bacaan Quran yang kita baca atau kita dengar. Tapi intinya khusyuk yang paling rendah seperti itu tadi. Ya jepui ali, ipahangi ali, maka dan utama ni rilalang sempajang. Mamuari nama seki pong Allah Ta'ala, hari demi hari akhirnya khusyuk ini semakin meningkat. Ya kalau kita bicara khusyuk, berarti ini adalah rasa. Iku melo kita bicara rasa, berarti bicara ilalang ni.
atie ilalan ikulongi mai bicara ati berarti iyewe atie harus diberikan lingkungan yang membuatnya selalu bagus hubungannya dengan Allah. Lingkungan hati, mata, telinga, mulut, hidung, inilah anggota-anggota tubuh kita. Makanya pertanyaan kedua tadi, tali gangguan nggak tak? Ya kuma sempaja nggak? Itu artinya bukan hanya sholat 5 waktu yang kita jaga. Sholat antara sholat itu penting juga kita jaga. Iero saliwanna sampajane pada saat interaksi dengan dunia, pada saat bermuamalah dengan pekerjaan kita, itu sangat mempengaruhi. Yaku mebui dosa iero pakitai tati bolong iriati. Yaku mebui dosa faring kalingai tati bolong riati. Yaku mebui dosa timui tati bolong riati. Nah kalau antara sholat ke sholat ini dosa misi matai fegau, sitonganna itu sangat mempengaruhi hati. Lena 7. Pada saat seperti itu riwayat tu melok nama sempajang pokoknya mata mak manang iden lero pengaruh. Makanya ahlullah nakadeki alal muridi ayyajtahida fi kaffi jawarihi anil ma'asi wal atham. Iero nasut tomeloe mangolol loripong Allah Ta'ala yang memahami bahwa kita ini inna lillahi alina mapuneki Allah mapuneki ini dia puneni berarti wa inna ilaihi raji'un majapu sitongan na iyewe alalangatai mati rewa mana ki mangolol lori pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam proses perjalanan ini nak kadaki fanita ta nawajikangi ayyajtahida fi kaffi jawarihi maka tiang jagewi iyewe landroale pakita paring kalinga paring mau iye bicarai masue poleri temui jadi aja nawajikangi parakewi anil ma'asi wal asam wal atham dari maksiat dan dosa, wala yuharrik syai'an minha illa fi ta'ah. Aja lalo nasa mupake gune wi iyewe landroali sangadina rilalan na purui pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Rilalan na purui pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'u fil akhirah. Agang kulengi nasa nariko mupake wi manfaatna rewa mana ngiri akhirat. Biasanya kita pakai manfaatnya kembali ke dunia saja. Li nasaba wa inna ilaihi raji'un majapu sitonganna ili rewa mana ki mangolori pong Allah Ta'ala. Berarti akan meninggalkan dunia. Alangkah celakanya yaku iyewe watakele pokoknya dipakai dunia saja. Di samping menghalangi kita bagaimana sholat khusyuk, ri serimunri matu de gaga bokong ipeti. Ini. Wal yubalik fi hifdzil lisani fa inna jirmahu saghirun wa jurmuhu kabir. Nah kadaki pandita terutama ye lilata
agang kulengi nasa parakewi iyewe lilai fa inna jirmahu saghirun, bentuknya kecil tapi wajurmuhu kabir, dosana malupuh gara-gara lila nama solat tawe, gara-gara lila si gajang itawe, gara-gara lila bangkro itawe. Ini lila bahaya. Artinya yang lainnya ini bahaya juga kalau berbuat salah, tapi terutama lidah. Narimakan naro nakadaki fanita ta wal yubalig fi hifdzil lisani fa inna jirmahu saghirun wa jurmuhu kabir. Agang kulengi akat yako nasa simata parakewi nasa iyewe lilai nasabab bentuk na becui tapi dosana batwa malupuh. Falyakuffahu anil kadhibi wal ghibah wa sairil kalamil mahdhuri. Agang kulengi parakewi iyewe lilai ajak na belle, ajak na fugau werekada gibah, kuitopa werekada iya na cacai agamai, na cacai agamai. Jadi iyewe lilai penting. Misalnya saya kasih contoh di Bambaya sana, ang kasima cerita makada niga makada usalli nari kumamelo masempajang to stres. Ini bahayanya. Dek na pikir iki pertama ia bicara cocok malah. Kira-kira maraga tangana pandita tak? Ini. Yang kedua, kira-kira ia bicara nari kuufadawi di tangana pakampung ni dan orang-orang di situ mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i at-talaffuzu bin niyyah sunnah. Melafazkan niat itu sunnah. Untuk menghilangkan was-was di dalam hati, untuk menghadirkan hati agar bagus, kencang hubungannya dengan Allah pada saat mau salat. Dan itu mereka pelajari dari ulama-ulama besar. Tapi kesiki pada dan makruh, bukankah itu memancing, membuat kekeruhan? Gara-gara makruh matu gangkana si jamu tawi, gangkana ini pecetik. Coba lihat lidah ini, becuk mi, tapi wad dijaji dosana malupu. Olehnya itu Yerofanita Fanditata nafar engerangi nasang hadis Nabi Muhammad sallallahu nigi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir nigi to matapolori Allah taala matapo makadang katonga seremoni pertanggungjawabkan ro ampe kedota falyakul khairan. Ya kuma bicara ki anu makasing. Manfaatnya kembali ke akhirat yang Allah ridai. Ya kudia mulai auliyasmut amakoki. Ini olehnya itu lidah ini harus dijaga. Lolenya kesing. Tapi ternyata lisannya bicarai hawa nafsu. Ini yang menjadi masalah. Makanya sementara Allah di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tattabi' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Ajak mencari ini perlu diangkatan ni. Ajak mencari tahu upatakalufai atinna. Jadi sebenarnya gara-gara hati lupa mempomanang dosa. Takalufa hati me budo sepakitai. Takalufa hati me budo selecili. Takalufa hati me budo setimui. Ya ku takalufa hati mompo hawa nafsu.
Olehnya itu Allah mengatakan, jangan engkau mengikuti orang yang aku buat hatinya lupa. Wattaba hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Dek newe. Ning kalinya manona cen na turu ira hawa nafsuna. Ya kumaha bicara hanya untuk menghidupkan kelompoknya. Dek na pikiri ke bahwa mereka adalah saudara-saudara saya. Mana keusinggus sih? Ini angka sifatnya fatujuna melok masinggu gara-gara lidah sih. Anak cerja na sabata kalupa. Hati yang lupa mempengaruhi semua anggota tubuh berbuat dosa. Wattaba hawahu, naceri hawa nafsuna, wa kana amruhu furuta. Apa hikmahnya kita dilarang mengikuti orang seperti ini? Wa kana amruhu furuta, nasabah semua urusannya adalah kebinasaan. Jadi rahasianya di sini, kapan ada hawa nafsu berarti kebinasaan. Madari magalok niya tapi tersalip hawa nafsu akhirnya maka solang. Nasolangi amala hubungangi si Bapa Allah Taala nasolang itu hubungan ta pada tarupata. Ini bahayanya hawa nafsu. Wal yahtaris minal kalamil fahishi. Nah kada kifan tata pokona jagewi iyewe lilae pole riverekada makalalenge namu mabonga-bonga ki. Kadang nama bonga-bonga makaje. Mabonga-bonga kini tapi ia bicara lahiran na nafandiri atina tawe. Ini. Lolle alik nade na tersinggung tapi ada orang lain mendengar tersinggung. Ini. Wal yahtaris minal kalamil fahishi. Pokoknya orang yang mau menghadap kepada Allah, nasabah menghadap harus hati bagus. Nakada kifong latana yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaku mangolo nikmati serimondri harta dan anak dek na keguna kecuali orang yang datang dengan hati yang salim, sehat, bersih, mafacing. Iya nasapa Allah Taala. Kita masih hidup, Allah selalu memantau hati kita. Iya si mata nita Allah Taala. Pugoki amala nita hati. Lalu lahiran na masya Allah, tapi ternyata hati makembung. Ini bahayanya. Nah inilah yang harus dijaga. Nah untuk menjaga ini berarti harus dijaga lingkungannya. Lingkungan hati adalah tubuh jasmani yang ada di dalam diri. Wa minal haudi fi ma la ya'ni. Nak lagi fan ditata aja mau campur ke anu enak ke guna. Jangan masuk ke suatu pembicaraan sebenarnya itu penting. Berarti bicara-bicara lebih. Kadangkala ikut tudak-tudangi pokona namun do dengan cerita toh ini hindari. Nak lagi fan ditata wa minal khawdi fi ma la ya'nihi. Jangan masuk ke suatu pembicaraan sebenarnya dek kagak guna-gunana irampi-rampi roh. Justru tanpa disadari kurma tu mega dosa. Bisa saja nafanda sarasa ki. Wa illam yakun muharraman. Lule maka daki natanya tu dia anu harangi cerita. Tanya tu anu harang. Maka dia fandita ta. Wa illam yakun muharraman fa inhu yuqassil qalbah. Namuni depa na tama dia anu harangi. Artinya walaupun hal itu belum haram dicerita, tapi membuat hati kasar, membuat hati bermasalah. Wa yakunu fihi daya'ul waqti, pada waktu yang sama membuang waktu.
membuang waktu. Bal yanbaghi lil muridi alla yuharrika lisanahu illa bitilawah sitonganna ia rotom melo mangolo lori Allah Taala, apalagi Ramadan dekat, artinya jangan pernah mengatakan ramalapi matu napa uparakai upakesing lo memang ni ibaje-baje lalana sebelum matama bulan Ramadan ibaje-baje memang ni olehnya itu nak lagi panditata ia rotom melo mangolo lori Allah Taala sitonganna seharusnya ajak nafake dawi iye welilane illa bitilawah kecuali untuk mengaji pemigai mengaji tak daripada joko sikit bali boleh si parukah ambil saja Al-Quran duduk-duduk mengaji di situ atau pergi ke sebelah tetangga ambil Quran mengaji rame-rame cek dibaca yang lain mendengar si paguru-paguru ki inilah mali si parape rabba si patoko tak lupa si pakai au zikrin ya kuda ilmu mengaji asikiri ni makanya tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut nigi matapolori Allah Taala mapojil lori Allah Taala kemudian matapa yang ketengah riasanya serimundri ya kuma bicara ki falyakul khairan anu madecina agato yang penting anu madecing ya kude yulai puada anu madecing auliyasmut amakko ni ini artinya yaku tanya anu madecing manfaatnya untuk akhirat tidak ada sementara kita ini wa inna ilaihi raji'un akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Au nushin li muslim atau mapangajaki di fadata kana saleng iruntu itakaluf parengarangi ini. Au amri bi ma'rufin au nahyin munkar atau amalkan nahi munkar iruntu takalupa parengarangi maka nacapong Allah Taala itu nacang agamata aw syai'in min hajati dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu nakadaki kue atau sibuk dengan sesuatu kaitannya dengan dunia ai longa lojo kemacarita ku sawaliah lino icerita tapi iye lino menjadi wasilawi untuk akhirat. Ada nama gagah. Akhirnya mau cerita tu lino mana mite? Lino tapi sebenarnya menjadi wasilah untuk akhirat. Ini tidak ada masalah. Bukan berarti tinggalkan dunia. Agama tak nak kadaki salewi lino. Tapi jadikan dunia wasilah lauri akhirat nak kadaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu kalam ibni adam alaihi illa la lahu illa zikrullah wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar nak kadaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bicara tak mantaji bali manangi risari mundri kecuali sikiri atau amar ma'ruf. Jadi yang mengaji kita termasuk sikiri. Ipangajari pada tarufatau matama ni amar ma'ruf nahi munkar. Maka Nabi tak yang mana Nabi carana anak pona adang mantaji baliwi risari mundri untuk alena kecuali sikiri si bawa amar ma'ruf nahi munkar. Sikiri mengaji muktamateri baca Quran itu adalah zikir. Kemudian ifa ngajari pada tarufatau maparengarangi itu adalah nahi munkar. Di luar dari itu mantajibali mati resarimun rina pang Allah Subhanahu wa taala. Nah kadatok pandita iseng anna sam'a wal basara babani maftuhani lil qalbi. Ini adalah pintu menuju hati.
Jadi agi irita yaku masuki pole masiji engerangi makada yero wite tama tu kotiku yaku anu majasi mata wita ibuka HP ta angka mana ni makalalengi digagam mita ki yesangale padahal mega mita ki de mirite walaupun itu lintasan tapi tutup nih dia kena tak baju-baju. Ini bahayanya. Jadi maka depan ditata yefak kita barangkalinya kedua-duanya adalah pintu masuk ke hati. Nah, yaku anu majairi tanu makalale yang kelinga mata mariatine napologi Allahu Akbar adik kena talir hilal sempaja. Ini bahayanya penglihatan dan pendengaran. Yasur ilaihi kullu ma yadkhulu minha, apa saja yang masuk lewat mata dan telinga masuk ke hati. Maka ini fanit tata wa kam min syai yasma'u al-insanu aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu asal ila qalbi. Meka sana sitongan dek nasi pato irita de nasi pato yang kelinga nama tamak mana dia ti ya asuru ta'suru izalatuhu anhu merajini pesuna rekumuttamai. Engkau tu ada anak lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah sebab iku malasa ni proses pengobatannya merejing. Tapi kalau mencegah mudah. Ini cuma kadang-kadang kita tidak perhatikan. Iku matama ni nasang iyewe ini tema tan yang kelinge pareng kalinga riati iku longi lega femen masusanya. Prosesnya panjang. Fa innal qalba sari'u ta'athuri bi kulli ma yaridu alaihi. Yewe ati sensitif. Terlalu pekai anu cek de emah bawang langsung terpengaruh. Itulah hati. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah jero melo mangololori Allah taala melo dijage yewe saliwengi. Ciptakan lingkungan hati yang selalu berzikir kepada Allah dimanapun berada, yang selalu bermuraqabah kepada Allah dimanapun kita beririte. Irasa ni kita kaji Allah Ta'ala, ning kalinga ka Allah Ta'ala. Kemudian perbaiki hubungan dengan Allah kapan dan di mana saja. Silahkan bekerja kerja dunia, tapi iero ilalang selalu terhubung dengan Allah. Tidak ada yang bisa halangi. Tetap. Nah sebab anu boleh Allah Ta'ala pamelo ifariwa Allah Ta'ala. Nah ini tidak susah, satu saja perhatian. Kadang-kadang kita tidak perhatikan LPI itu saja. Tapi aku tadi perhatikan ini, akhirnya terbiasa perhatikan, berkekalan, akhirnya otomatis. Tapi aku dia perhatikan ini, merji. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Mamuari naurengi ati Allah Ta'ala, ati si mata mafacing berkekalan risnya pacingnya hilal selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkekalan zikirnya memuari napa selama ki Allah taala rilino lebih-lebih di hari akhirat. Allahumma inna nastaudiuka ma qara'na wa ma ta'allamna wa ma sami'na wa ma fahimna farduduhu ilaina inda hajatina ilaih birahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.